ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज समर्थ सतगुरु जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे सतसंगी जनों, धन धन गुरु रामदास पातशाह जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब दरबार साहिब अमृत वेले गुरु पातशाह जी ने जो कृपा की जैतसरी की वार अज दा ये पावन हुक्म सलोक और 17वीं पौड़ी दे रूप विच जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी पावन अंग 709 उपर सुभाएमान है। अज कृपा हुई पावन हुक्म की दात बख्शी जो आप जी इस दीवान हाल दे विच गुरुद्वारा मंजी साहिब पवित्र अस्थान दियां हाजरियां भर के अज दे पावन हुक्म दी विचार दा लाहा प्राप्त करन वास्ते जुड़ रहे हो। बड़े ही प्यार सत्कार दे नाल भाई साहब जी पासों अज दा ये पावन हुक्म आप जियां ने सरवण कीता है। सतगुरु पातशाह जी अपना मेहर दा हथ रखण, अमृतमयी बाणी दी अज दे पावन हुक्म दी विचार आप करवा लैण। ये जो सुभागा समा गुरु पातशाह जी दे चरनां दे विच जुड़न दा मिलिया है ते गुरु पातशाह जी जो सानू अज दे हुक्म राहीं मनुखी दुनियावी जीवां नूं समझाउणा चाहुंदे ने, एक मन एक चित हो के समझण दा यतन करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक संत उदरन दयालं आसरं गोपाल कीर्तन। सतगुरु पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित प्रतख हर गुरु अर्जन देव महाराज जी कृपा करते ने कि जिन्हां ने परमेश्वर वाहिगुरु जी दे नाम दा आसरा लैके अपने मन नूं शांत कर लिया, जिन्हां ने वाहिगुरु जी दा आसरा लिया ते सिफतो सलाह दे नाल जुड़े, उन्होंने अपने मन नूं शांत करके इस विकारां दी अग्नि तो अपने आप नूं बचा लिया। ਜਾਂ उस मालिक ने कृपा की इस विकारां दी अग्नि तो उन्हां नूं बचा लिया जिन्हां ने नाम दा आसरा लैके अपने मन नूं शांत कर लिया। समझण दा यतन करना, रोजाना ही जिहड़े नित दे नेम विच अमृतमयी बाणी दा पाठ करदे ने, धन गुरु अमरदास महाराज जी कृपा करते आ। साहब कहते जैसी अगन उदर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया। अगन अग्नि सतगुरु महाराज जी कहते जिस तरह पेट दी अग्नि है, इसे तरह बाहर इस संसार दे विच जो ये त्रै गुणी माया है, रज गुण तम गुण सत गुण,
इस संसार दे विच जो त्रै गुणी माया है ये भी एक अग्नि का रूप है। पर जदों असीं गुरु अमरदास पातशाह जी दे इन्हां बचनां नूं समझांगे कि जैसी अग्न उदर में, कि उदर दे विच एक अग्नि है, पर उस अग्नि विच जदों बच्चे दी बनतर बनदी है, उहदी पालना हुंदी है, पर उस अग्नि दा उहनूं सेक नहीं लगदा। उहदा कारण की है? मात गर्भ में आपन सिमरन दे तै तुम राखण हरे। जदों तां माता दे उदर दे विच बच्चे दियां अखां बंद ने, अंदर निरंकार दे नाल सुरत जुड़ी हुई है, पर जदों ही वो संसार दे विच आके अपनियां अखां खोलदा है ते माया दा प्रभाव पै जांदा है। उस माया दा प्रभाव पैंदियां सार ही की होया? लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। वो ऐसी लिव निरंकार नालों छुड़ गई, ऐसी छुटक गई कि बस वो जिहड़ी माया दी अग्नि सी उन्हें अपनी लपेट विच ले लिया। हुण जिहड़ा माता दे उदर विच नहीं सी अग्नि दा सेक लगा, वो संसार विच अखां खोलदियां सार विकारां दी अग्नि दी लपेट दे विच आया ते बस तपदा रहा। इन्ना को तपिया कि मन नूं अंदर कदे ठंडक मिली नहीं, कदे मन विच शीतलता बनी नहीं। मन विकारां दी अग्नि विच तपदा रहा। अमृत बाणी विच सब कहंदे जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी विल लाए। वो जिहड़ी तृष्णा दी अग, विकारां दी अग, क्रोध दी अग जो इस माया दे रूप विच आके इस मन नूं लग गई, जिहदे विच मन झुलसदा रहा, बाहरों भावें सरद रुत भी आउंदी रही, बाहर असीं तरक्कियां बड़ियां कर लईआं ने कि असीं अत दी जेठ हाड़ दी गर्मी विच भी ठंडक नूं महसूस कर सकदे हां, पर साडे कोल इन्नी तरक्की नहीं होई कि असीं अपने तपदे होए मन नूं शीतल कर सकीए, अपने तपदे होए मन नूं ठंडक दे सकीए। वो इक्को ही तरीका है, वो है आ रब्बी बाणी, वो है आ परमेश्वर दी आ खसम दी धुर की बाणी, जिन्हें साडे अंदर मन नूं शीतलता दे के, ठंडक दे के अंदर मन नूं शांत करना है, इनू संत रूप बनाउणा है। अमृत बाणी विच आपां बचन पढ़दे हां, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। जिन्हां ने इस अमृत बाणी दा आसरा अपने मन दे तल उते ले लिया, उन्हां दा मन शांत हो गया, विकारां तो, विकारां दी अग्नि तो शांत हो गया। ते गुरु महाराज पातशाह जी कहंदे ने, संत उदरण दयालंग, जिहड़ा वो दया दे घर विच रहण वाला अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु है, जदों वो अपनी दया, अपनी रहमत नूं वरताउंदे आ, ते कहंदे जिन्हां ने गुरमुखां ने गुरबाणी दा आसरा लिया, वो उदरण, वो इस विकारां दी अग्नि तो बच गए, उन्हां दा इस विकारां दी अग्नि तो बचाव हो गया। क्यों होया? क्योंकि आसरंग गोपाल कीर्तन है, उन्होंने पालनहार परमेश्वर दा आसरा लिया। दास नूं अज भी याद है कि जदों गुरु रामदास पातशाह जी ने इस अस्थान दी सेवा बख्शी सी, उस दिन भी ये पावन हुक्म दी दात बख्शी 2 सितंबर नूं, ते उस दिन भी बेनती कीती कि दुनिया नूं एक भुलेखा पै गया कि मेरा पालनहार फलाना है, मेरा पालनहार फलाना है,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੋ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ। ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਿਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ, ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝੱਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਅਗਨੀ ਬਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਨ ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸੰਤ ਉਦਰਣ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ 2-4 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ 2-4 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ। ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਆਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਓਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕਰੋ,
ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰਜਨਹੁ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਭਉ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਆਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੁਖ ਭਰਮ ਭਉ, ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਓਟ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਔਰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਚਾਂਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਾਈ ਕਾਮ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਪ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਲਾ ਲਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਠੰਡਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਠੰਡਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੰਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਆ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਹੀ ਕਾਮ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਠੰਡੀ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਪਈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤਪਸ਼ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ, ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਮਾਇਆਵੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਆਏ ਤੇ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਕਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਕਾਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਈ। ਕੰਨ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਕ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਠੰਡਕ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ।
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਓਟ, ਉਦਰੇ ਸਗਲ ਜਾਣੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਓਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈ, ਜੋ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਮਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਬਣਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਲ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜੜ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਜੁਗਤੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਭੂਤੀ ਮਲ ਕੇ ਤਨ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ, ਇਵ ਪਾਈਐ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਹੁਣ ਚਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨਿਰਲੇਪ ਚਰਨ, ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਓਟ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਸਗਲ ਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੋਵਿੰਦ, ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਡਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਗਰਤਾ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਈਵਨ ਨਿੱਛ ਵੀ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲੀ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਨਾ ਕਿਤੇ ਅਪਸ਼ਗਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਾਗਰਤਾ ਆਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਭੈ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆ ਜੋਬਨ ਦਾ ਭੈ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋਬਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆ ਬੁਢੇਪਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਜਮਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਰੋਗ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਵੇਂ ਤਾਂ।
ਇਹ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਹਾ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਆ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਮਨ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਬੀਰ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਜਗਤ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਰੂਪ ਮਿਲਣਗੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲਾ। ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੋਟ ਨ ਆਵੈ ਮੂਲ, ਸੰਚਿਆ ਨਾਮ ਧਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦਇਆਲ ਦਾ ਸੱਚੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸੰਚ ਲਿਆ, ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਤੇ ਸੱਚਾ। ਕੱਚਾ ਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕਾਚਾ ਧਨ ਫੁਨ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਸੰਚਣਾ, ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਧਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਧਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਘਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਆ ਜੋਬਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਨ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਧਨ ਘਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਬੜੇਪਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਖੈਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸੰਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ, ਪਾਈਐ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਸੰਚਿਆ ਨਾਮ ਧਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇਂ, ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇਂ। ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਦੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਹਟਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਸਿਉ ਸੰਗ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਹਰ ਜਸ ਨਿਤ ਸੁਨਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਸੰਗ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਤੀ ਵਾਹੋ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਚਾਉ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? 8 ਪਹਿਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਹਰ ਜਸ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ 8 ਪਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੂੰ ਨਿਤ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸੁਣਨਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧ ਹੋ ਪਿਆਰੋ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਕੀਜੇ ਢੀਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਧ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਗੋਹ ਕਰ ਪਕਰੀ ਨਾ ਆਈ ਹਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 891 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਜਮਾ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਚੇਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਿਆਗਣ ਨਹੀਂ ਕਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਤਿਆਗਣਾ, ਆ ਕਿਤੇ ਤਿਆਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੋਹ ਕਰ ਪਕੜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਚਪਨ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਬਨ ਕਿਤੇ ਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਸਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜੋਬਨ ਸਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬੁਢੇਪਾ ਸਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਏ, ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਆਈ ਹਾਥ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਚਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸੱਚੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਖੇੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ
ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਓੜਕ ਤੱਕ ਨਿਭਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਆ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕਉ ਨ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ, ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ ਜਿਨੇ ਓੜਕ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ। ਪਰ ਜਿਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲਈ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਚਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ। ਜਿਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਆਗ ਦਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦੇਵੋਗੇ, ਤਬ ਉਹ ਚਰਨੀ ਆਏ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਲਾਉਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਭਗਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਭਗਤ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਰਾਲੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਉਹ ਚਰਨੀ ਆਏ ਪਈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੰਤੋ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਗਤ ਨਹੀਂ ਕਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਤ ਉਧਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਸਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਿਆਣਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਭਵਜਲ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆਚਰਜ ਸ਼ੋਭਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ, ਰਾਸੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਬ ਉਸ ਕੋ ਕੋਈ ਦੇਵੈ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਆਪਸ ਉਪਰ ਰੱਖੈ ਗੁਮਾਨ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੁਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਗੁਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਆਪਸ ਉਪਰ ਰੱਖੈ ਗੁਮਾਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਗੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਉਸ ਕੋ ਕੋਈ ਮਨ ਪਰ ਹਰੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਬ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਬ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਇਸਤਰੀ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ, ਸੇਵਕ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਬੇਰਾਵੈ ਅੰਤ ਠਗਾਵੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਇਆ ਮਿੱਠੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਰਾਵੈ ਅੰਤ ਠਗਾਵੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾ ਕੇ ਠੱਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਕਤ ਠੋਰ ਉਹ ਕਹੀ ਨਾ ਸਮਾਵੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਖੈਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ ਮੋਹੇ ਬਹੁਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨੀ ਕੀਨੀ ਖੰਡ ਖੰਡ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਸੋ ਭੂਖਾ ਰਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗ ਰਾਚੈ ਸੋ ਕਛੂ ਨਾ ਲਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਲਤਾਨ ਕਰਕੇ ਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਹੈ ਤਿਆਗ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਉਹ ਤਰੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇਸ ਭਵਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ ਉਹ ਮੰਗੀਏ। ਉਹ ਹੈ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਸੋ ਭੂਖਾ ਰਹੈ, ਇਸ ਸੰਗ ਰਾਚੈ ਸੋ ਕਛੂ ਨਾ ਲਹੈ। ਇਸ ਹੈ ਤਿਆਗ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੈ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਉਹ ਤਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।